Hello friends, I am Falguni Prajapati, lecturer in Civil Department from VPMP Polytechnic. Today we are going to learn the topic types of scaffolding and centering from the subject construction technology. It falls in third sem diploma. These are the objectives of this topic that we are going to learn. First one is scaffolding and its types, construction of formwork or shuttering, and centering. First, scaffolding. It is a temporary structure used to support a work crew and material to aid in a construction, maintenance and repair of building, bridges, and all other man-made structures. There are four major types of scaffolding. First, bricklayer or single scaffolding. Second, mason scaffolding or double scaffolding. Third, needle scaffolding or cantilever. And fourth, steel scaffolding. જ્યારે પણ આપણે કોઈપણ સ્ટ્રક્ચરનું કન્સ્ટ્રક્શન કરતા હોઈએ અને તેની ઊંચાઈ 1.5 મીટર કરતાં વધી જાય તો ત્યારે આપણે એક ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવું પડે છે જે ટિમ્બરથી પણ કરી શકાય, સ્ટીલથી પણ કરી શકાય. તો એવા ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરને આપણે સ્કેફોલ્ડિંગ કહી શકીએ. એ મેન્ટેનન્સ પર્પઝથી બી કરી શકાય, રિપેર ઓફ બિલ્ડિંગ હોય ત્યારે પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ અને કન્સ્ટ્રક્શનની અંદર પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. તેના ચાર ટાઈપ્સ છે: સિંગલ સ્કેફોલ્ડિંગ, ડબલ સ્કેફોલ્ડિંગ, કેન્ટિલીવર એન્ડ સ્ટીલ સ્કેફોલ્ડિંગ. ફર્સ્ટ is single scaffolding or bricklayer scaffolding. In this type of scaffolding includes a single framework or ladder, standard and putlock. In this case, standards are placed at 2 to 2.5 meter interval. This scaffolding is commonly employed for bricklaying. જ્યારે પણ આપણે બ્રિકવર્ક કરવું છે અને એની હાઇટ 1.5 મીટર કરતાં વધી જતી હોય તો ત્યારે આપણે આ સિમ્પલ સિંગલ સ્કેફોલ્ડિંગ યુઝ કરી શકીએ છીએ. આ એક સૌથી નોર્મલ કોમનલી યુઝ થતું સ્કેફોલ્ડિંગ છે. તેની અંદર એક સિંગલ ફ્રેમવર્ક તૈયાર કરવામાં આવે છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ લેડર્સ, સ્ટાન્ડર્ડ એન્ડ પુટલોક. જે પણ સ્ટાન્ડર્ડ છે એટલે કે વર્ટિકલ્સ જે થાંભલા મૂકેલા છે તો એને 2 થી 2.5 મીટરના ઇન્ટરવલ પર ગોઠવવામાં આવે છે. તમે ઇમેજમાં પણ જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે એક જ પુટલોક, એક જ સિંગલ સ્ટાન્ડર્ડની મદદથી, લેડરની મદદથી એક સિંગલ સ્કેફોલ્ડિંગ તૈયાર કરવામાં આવે છે. Mason or double scaffolding. This type of scaffolding is commonly provided in case of stone masonry because it is very difficult to make hole in wall for giving the grip to putlocks. In such scaffolding, independent framework is done with standards, ladders, putlocks are firmly tied to ladders. For better stability, framework is supported by rackers. આ પ્રકારનું જે સ્કેફોલ્ડિંગ છે એ સિંગલ સ્કેફોલ્ડિંગ કરતાં વધારે મજબૂત છે, સ્ટ્રોંગ છે. અને જ્યારે પણ આપણે સ્ટોન મેશનરી કરતા હોઈએ એટલે કે પથ્થરનું ચણતરકામ જ્યારે પણ કરવાનું આવે છે તો ત્યારે આપણે આ ડબલ સ્કેફોલ્ડિંગનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. એ વધારે અસરદારક છે. આની અંદર જે સિંગલ સ્કેફોલ્ડિંગ છે એના જેવા જ સ્ટાન્ડર્ડ, પુટલોકની મદદથી, લેડરની મદદથી, સ્ટાન્ડર્ડ એટલે કે જે વર્ટિકલ સપોર્ટ્સ છે એને કહેવાશે સ્ટાન્ડર્ડ, એની મદદથી આપણે ડબલ સ્કેફોલ્ડિંગ બનાવીએ છીએ. Needle or cantilever scaffolding. This type of scaffolding is used if ground is weak to support the standards. Construction is done in busy steel or road. Construction is done in busy street or road. Construction of upper part of the wall is to be done. In case needles are supported by strut which is commonly fixed at opening. કોઈ જગ્યાએ કન્સ્ટ્રક્શન કરતા હોઈએ અને નજીકમાં જ કોઈ રોડ પસાર થતો હોય તો ત્યારે આપણા સ્કેફોલ્ડિંગથી કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ ઊભું ના થાય તો ત્યારે આપણે આ પ્રકારનું
સ્કેફોલ્ડિંગ યુઝ કરીએ છીએ કે જેથી ઓછી જગ્યામાં પણ આપણે આને ઊભું રાખી શકીએ છીએ. Steel scaffolding. A steel scaffolding is quite similar to timber scaffolding. Only difference is that the material used in such scaffolding is steel instead of timber. Erection of this scaffolding is rather fast and it can be also disseminated rapidly. Its initial cost is more, but it can be used for long period. Only drawback is that it is heavy to transport from one place to another place. Skilled labor is required for erection and dismantling. ટિમ્બર સ્કેફોલ્ડિંગની અંદર જે આપણે લાકડું યુઝ કરીએ છીએ એની જગ્યાએ જો સ્ટીલ યુઝ કરીએ તો એ થાય છે સ્ટીલ સ્કેફોલ્ડિંગ. એટલો જ ડિફરન્સ છે સ્ટીલ અને ટિમ્બર સ્કેફોલ્ડિંગની અંદર. એની અંદર પહેલાં તો સ્કિલ લેબરની જરૂર પડે છે સ્ટીલ સ્કેફોલ્ડિંગ માટે, કારણ કે એનું ઇરેક્શન જે છે એ તમારે જમીનની અંદર કરવું પડે છે, જે સ્કિલ લેબર જ કરી શકે છે. એની ઇનિશિયલ કોસ્ટ વધારે આવે છે પણ એ લાંબો સમય સુધી ચાલી શકે છે. જે સ્ટીલ છે એ ટિમ્બરના જેમ એના પર કોઈ ખવાણ કે એવું થતું નથી, એટલે કે જે ટિમ્બર બગડી જાય છે, લાકડું ખવાઈ જાય છે અથવા તો એનામાં ઉધઈ આવી શકે છે, એવું સ્ટીલમાં પોસિબલ નથી. તો એ રીતે આપણે કહીએ તો ઇનિશિયલ કોસ્ટ એટલે કે સ્ટાર્ટિંગમાં તમને મોંઘું પડે સ્ટીલ જ્યારે તમે યુઝ કરો છો ત્યારે, બટ એ લાંબો ટાઈમ તમને ટિમ્બર કરતાં એ લાંબો ટાઈમ ચાલી શકે છે. એટલે ટિમ્બર કરતાં બેટર સ્ટીલ સ્કેફોલ્ડિંગ છે. Formwork and centering. Formwork, all arrangements done to support the green concrete till it attains the strength is known as a formwork or temporary work. Formwork determines the geometry, shape, size, finish of the formwork. There are 4 types of formwork: timber, plywood, steel and aluminum. જ્યારે પણ આપણે કોન્ક્રીટનું કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચર બનાવવું છે, લાઈક બીમ છે, કોલમ છે, સ્લેબ છે, તો જ્યારે પણ આપણે કોન્ક્રીટને પ્લેસ કરવામાં આવે છે તો ત્યારે એ પ્લાસ્ટિક મટીરિયલ પ્લાસ્ટિક ટાઈપની સ્થિતિમાં હોય છે. તો ત્યારે જ્યાં સુધી કોન્ક્રીટ પોતે પોતાનું સ્ટ્રેન્થ મેળવી ના લે, એટલે કે સ્ટ્રોંગ ન થાય, ત્યાં સુધી આપણે એ ટેમ્પરરી સપોર્ટ્સ આપવા પડે છે. તો તેને આપણે કહી શકીએ છીએ ફોર્મવર્ક. First one, timber formwork. The timber is most widely used and universally adopted formwork material. It is cheaper, easily available, easy to fix, impact resistance, easy to remove, can be used several number of times, can give larger level surface and can be used to obtain any geometrical shape. લાકડાનું જે ફોર્મવર્ક છે એ આપણને ઘણું ઇઝીલી અવેલેબલ છે અથવા તો ઇઝી રીતે આપણને ફિક્સ કરી શકીએ છીએ અને તમને કોસ્ટલી પણ નથી પડતું, ઇકોનોમિકલ પણ છે. તો અને જલ્દી તમને મળી જાય એવું છે. એટલે લાકડાનું જે ફોર્મવર્ક છે એ મોસ્ટ કોમનલી લાકડાનું ફોર્મવર્ક અત્યારે યુઝ કરી શકાય છે. ઇન ફિલ્ડ પણ આપણે જોઈએ છીએ તો લાકડાનું ફોર્મવર્ક યુઝ થાય છે. અને જ્યારે આ ફોર્મવર્કનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એને તમે બીજી વાર પણ યુઝ કરી શકો છો એવું છે. લાકડું એક એવી વસ્તુ છે કે જેને તમે બીજી વાર યુઝ કરી શકો છો. પ્લાયવુડ ફોર્મવર્ક, મોસ્ટ કોમન મટીરિયલ ફોર ફેસિંગ પેનલ. આ એક ટિમ્બરનો જ પાર્ટ છે પ્લાયવુડ ફોર્મવર્ક. ઇઝી કટ શેપ ઓન સાઇઝ. It can be used many times. Thinner plywood used to facilitate bending. The main advantage is that large panel surface are available. The fixing of forms is rapid and economical. It does not warp, swell and shrink during the setting of concrete. It has high impact resistance. Steel formwork. Steel formwork are commonly employed for big projects where the forms are to be rapidly used. They give smooth surface needing very little finishing. These prove to be economical and are best suited
for circular columns and flat slab construction. Generally, we can say that they are easy to assemble, give smooth surface, high strength and impact value. For big project, if produced on large scale, they are economical, otherwise highly costed. જ્યારે પણ આપણે સ્ટીલ ફોર્મવર્ક યુઝ કરવું છે તો એ મોટા પ્રોજેક્ટની અંદર આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ, અથવા તો જ્યારે પણ ફોર્મવર્કને વારંવાર ઉપયોગમાં લેવાનું હોય તો ત્યારે આપણે સ્ટીલ ફોર્મવર્ક યુઝ કરી શકીએ છીએ. એનો ઇનિશિયલ કોસ્ટ એટલે કે શરૂઆતનો જે ખર્ચ છે એ વધારે થાય છે, બટ જો વારંવાર ફોર્મવર્કને યુઝ કરવામાં આવે તો એ આપણને સસ્તું પણ પડે છે. તો સ્ટીલ ફોર્મવર્કને લગાવવાનું તેમજ એને દૂર કરવાનું પણ ઇઝી છે. અને સ્ટીલ ફોર્મવર્ક વડે આપણને કોન્ક્રીટની જે ફિનિશિંગ સારું મળે છે. તો આપણે એક રીતે કહી શકીએ કે જે સ્ટીલ ફોર્મવર્ક છે એ ઇઝીલી એસેમ્બલ છે, સ્મૂથ સરફેસ આપે છે અને એની સ્ટ્રેન્થ પણ હાઈ છે, ઇમ્પેક્ટ વેલ્યુ પણ હાઈ છે અને મોટા પ્રોજેક્ટની અંદર તમે એને વારંવાર યુઝ કરીને એની ઇકોનોમિકલ પણ એ આપણને પડે છે. જો તમારે એક જ વાર યુઝ કરવું હોય તો તમે સ્ટીલ ફોર્મવર્ક ના યુઝ કરી શકો, એ તમને કોસ્ટલી પડે. This image shows the steel formwork. Aluminum formwork. Aluminum formwork system is a corporatively new technology in India. It saves cost, time, improve the quality of the construction. It is strong and light, easy to handle. It's suitable when mass housing, typical floor, fast construction required, column-less structure. એલ્યુમિનિયમ ફોર્મવર્ક છે જનરલી અત્યારે ઇન્ડિયામાં યુઝ બહુ ઓછું જ થાય છે. એ એક નવી ટેકનોલોજી છે. એ દરેક ફોર્મવર્ક કરતાં એલ્યુમિનિયમ ફોર્મવર્ક જે છે એ સ્ટ્રોંગ પણ છે અને લાઇટ ઇઝી ટુ હેન્ડલ પણ છે. એ જ્યારે પણ આપણે કોઈ ટિપિકલ ફ્લોર યુઝ કરવો હોય, બનાવવો હોય અથવા તો ફાસ્ટ કન્સ્ટ્રક્શનની જરૂર હોય ત્યારે આપણે એલ્યુમિનિયમ ફોર્મવર્ક યુઝ કરી શકીએ છીએ. Centering. It is a part of formwork which support the horizontal surface is called as a centering. Beam or bottom slab ની અંદર આપણે centering નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. It is also used for bottom surface of sunset. તમારે જ્યારે પણ સ્લેબ બનાવવો હોય, બીમ બનાવવો હોય તો એના નીચેના બોટમ સરફેસને તમારે સ્ટેન્ડ કરવા માટે એને સપોર્ટ કરવા માટે એક વર્ટિકલ સપોર્ટ્સની જરૂર પડે છે. તો એ વર્ટિકલ સપોર્ટ્સને હોરિઝોન્ટલ સપોર્ટ સાથે એટેચ કરીને આખું એક સ્ટ્રક્ચર બનાવવામાં આવે છે કે જેને કહેવાય સેન્ટરિંગ. થેન્ક યુ ઓલ ફોર વોચિંગ.